ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਖ ਤਾਰੀ, ਦੌਰਿਓ ਗਮਨਤ ਤੁਰੰਗ ਅਗਾਰੀ। ਸਵੇਦ ਅੰਗ ਤੇ ਚਲਹਿ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਨ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਨ ਪਿਖੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह कादरे हर कार बेकसारा यार साहिब गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे पावन हुक्मनामे नीके गुण गाओ मिटही रोग आप जी ने बहुत प्रेम सहित अपनी झोली च पवाए हैं। कुछ समा होर साहिब जी की महान जीवन गाथा गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां पावन जीवन कथड़ियां गुरु इतिहास विचार राही गुरु दीदार की बरकत झोली च पै सके, इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पढ़ रहे वाहिगुरु जी का खालसा जितने भी नारायण को और दीदार भी
गैर मुल्कों के लोग भी इंतहाई प्रभावित होए, कुछ ने सवाल भी पूछे। प्रेम की दौड़ के पीछे होए महाराज प्रेमियों ਨੂੰ घर घर जाके दीदार भी देंगे। जिवें माता भाग परी ਨੂੰ कश्मीर ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ दरवाजा खटखटाया, आख्या दीदार देण वास्ते आए हैं, मिलन वास्ते आए हैं, तुसीं इलाज कर लो। उन्होंने अपने तैयार किया हुआ चोले का वस्त्र महाराज नूं भेटा किया, कपड़ा भेटा किया। महाराज जी ने अंगीकार कर लिया। इस तरह महाराज जी के दीदार की कशिश रूहानियत बरकतां जिन्होंने समझ आईयां वो महाराज तो सदके गए, भावें उन्हों का धर्म कोई होर भी सी। जिस तरह साईं हजरत मियाँ मीर जी का आप पढ़ते हो, उसने महाराज के बारे सच्चाई लोगों नाल सांझी की बई जब मैं खुदा का दीदार समाधि विच जाके दरगाह विच करदा उत्थे मैनू होर कोई दिखाई नहीं पैंदा, गुरु हरगोबिंद साहिब जी का ही दीदार हुंदा। इसी तरह प्रेम नाल कशिश नाल भरिया होया हिरदा आई ख्वाजा जिसका नाम सी महाराज जी दे घोड़ियां की सेवा करदा, दिन रात निमरता नाल भरिया रहिंदा, किसी नाल कोई वाद घाट इसनूं करदे हुए नहीं देखा गया। महाराज जी दियां बरकतां नूं समझदा होया सदा ही सीस झुका के सेवा विच लग्या रहिंदा। ये वड्डी बरकत है, मनुख गुरु नाल नाता जोड़े, गुरु नाल अपने हिरदे दी सांझ बनावे। बाकी संसार दियां चीज़ां सण भंगुर ने, प्रभु दी प्रीत सदीवी है। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै, संत लाग मन है छाड़ दुबदा की कुरिया। पर विरले विरले मनुख होंदे ने जिहड़े गुरु नाल जुड़ के दुबदा दी पग डंडी छड्ड दिंदे। बहु गिणती लोग धड़ियां नाल जुड़े हुए और होर चीज़ां नाल जुड़े हुए, अपने स्वार्थां नाल जुड़े हुए, वो सतगुरु जी की बरकत तो लाभान्वित नहीं होते, उन्होंने इस बरकत नूं प्राप्त करते नहीं देखा जाता। भावें ख्वाजा मुस्लिम मत च पैदा होया, हजरत मुहम्मद पक्का पंज नमाजी, रोजे रखण वाला ते कट्टड़ शरई, पर दीदार हो गया पूरे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का, ते घोड़ियां दी सेवा च लग गया। महाराज जद घोड़े ते सवार हो के उन्हां दी तशरीफ किधरे रवानगी वाल आउंदी, ये अगे अगे दौड़ पैंदा। हाँ मैं अर्ज करा, हथियार लैके सामने खड़े होने वाले भी करमचंद, रतन चंद और अब्दुल खान हैगे ने। बेमुख होने वाले पैंदे खान भी हैगे ने, पर प्रेम भेजे हिरदा रखण वाले ख्वाजा वर्गे ते जानी वर्गे भी हैगे।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਬੜਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਦ ਅੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਨ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਪਿਖੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਤਰ ਬਤਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਦੌੜਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਜਨ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਉ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਲੀਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਚੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਪੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀ ਤਤਪਰ ਹੋਵਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਆਦ ਦੁੰਦ ਸਮਝੋਵਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਮਨ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਵੰਦੀ ਸਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਕਿਆ ਇੱਛਾ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਪ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋਰ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇਕ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਕਦੀ ਬਣੇ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇਆ ਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਮ ਸਫੈਦ ਸੁਧ ਮਨ ਚੋਂ ਕੁਨਮ ਕੇ ਬੇ ਤੋ ਦਿਲਾਸਾ ਨਮੇ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵਗਦਾ
कि लगता है नेत्रां दा जिहड़ा काला शीशा है धुल गया, चिट्टा ही हो गया। नेत्र सफेद ही हो गए ने, पर की करां, ये नेत्र तेरे दीदार बिना दिलासा भी ते नहीं लैंदे। इन्हां नूं कोई दिलासा देवे बई नंद लाल दे नेत्रो तुसी ना रोवो, ये मनदे ही नहीं जितनी देर दीदार ना होवे। इसलिए महाराज दीदार दी बरकत झोली च पाई रखो। बड़ी गहरी अवस्था जिन्हां नूं मिलदी है वो दीदार मंगदे ने, ते फिर कहंदे ने होर कोई इच्छा बने ही ना, ते जे कोई बने ते पूरी ही ना हो। विच टूक मात्र मैं गुजारिश करदा, एक फकीर नूं सुपने विच खुदा दा दीदार होया। बड़ा तड़पदा सी दीदार लई, बड़ा रोंदा सी दीदार लई, ते खुदा दा दीदार सुपने विच हो गया। ते खुदा ने कहा, फकीरा बड़ी देर दा तू मैनू बुला रहा सी, देख मैं आ गया, तू दीदार कर लै, ते नाले जो मंगना होवे मंग भी लै, पर नाले गल चेते च रवे ये परतख दीदार नहीं है, ख्वाब दीदार है, सुपने विच दीदार हो रहा। फकीर ने घुट के चरण पकड़ ले, गल वक्री कर लई, आख्या खुदा ताई तो तेनू खुदा कहंदे ने, एक तो तू खुद आ जांदा है, ते एक सब कुछ समझा जाता है। एक तो तू खुद आ जाता है, तेनू लैण नहीं जाना पैंदा, ताई तेनू खुद आ खुद आ खुदा कहंदे। ते हुण मेरी मंग ये हैगी है कि मकुन बेदार जी ख्वाबम खुदारा, कि दार मिसर ते खुशबा ख्यालस। हुण मैं तेरे कोलों मंगदा ये हां कि मैनू कदी जाग ही ना आवे, ते मैं सुता ही सुता संसार तो रुखसत हो जावां, क्योंकि जे जागया तो सुपना टूट जाएगा, सुपना टूट जाएगा, दीदार टूट जाएगा। ते जे दीदार टूट जाए फिर असी इहो जी होश तो लेना की है, इहो जी जागृति तो लेना की है, इहो जी जिंदगी तो लेना की है। इसलिए तेरे दर दी दीवानगी बनी रहे। महाराज गुरु नानक देव जी दे बोल भी तो आपने पढ़े होवणगे, सरवण कीते होवणगे, कर कासा दर्शन की भूख, तो दर मांगो नीता नीत, मैं दीवाना पया अतीत। ये प्रेम दी दीवानगी दे रंग विच रंगिया होया साहिबा, तेरे दीदार दी तड़प बनी रहे, होर कोई बने ते पूरी ना होवे, होर कोई अभिलाखा ना जागे। सदा समीपे तुम मेरे होई। महाराज सच्चे पातशाह होर चाहत कोई है नहीं है, सदा थोड़ी नेड़ता बनी रहे, थोड़े तो दूरी ना बने। हाँ जी, सेवा करत रहे निष्का। महाराज होर कोई कामना फुरे ही ना कदी, आप जी दी सेवा दी इच्छा ही बनी रहे। विखों बद निरावर सुख धामा। और महाराज सच्चे पातशाह मैं आप जी दे पावन दर्शन मुखड़े दे करदा रहा, जिहड़ा आप जी दा दर्शन सुखां दा धाम है। धाम दा मतलब केवल घर नहीं होंदा, धाम तीर्थ स्थान नूं कहंदे, खास करके धार्मिक स्थानां नूं धाम करके कहंदे। असी महाराज जी दे कोल अरदास करते हैं ना भी जिन्हां गुरु धामां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है, गुरु दे बख्शे हुए स्पर्श चरण स्पर्श स्थान वड्डे धाम। इस तरह सनातन मत विच भी धाम तीर्थां नूं कहंदे। इहदा मतलब है केवल चेहरा नहीं, तुहाडा चेहरा पार ब्रह्म परमेश्वर दा धाम है। थोड़ा दीदार पार ब्रह्म परमेश्वर दा दीदार है, सुख दा धाम है, सारियां बरकतां दा मूल स्रोत है। मेरा दीदार दूर ना होवे, सदा ही थोड़े दीदार बने रवण। सुनत प्रसिद्धे कृपा निधान। जदों ये प्रेम दे बोल सुने ना महाराज, मैं अर्ज करा ये बोल
ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹੁੱਬ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਓ ਨਿਹਾਲ ਸੁਬਾਕ ਤੇ ਵਖਾਨਾ। ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਖਵਾਜਾ ਤੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਰਹਿ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੋਂ ਕੈਸੇ ਕਬੋ ਨ ਕਹਿ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ, ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਯਦ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਗੋਤ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਫਕੀਰ ਪਾਇਓ ਤਜ ਧਾਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜੈ ਮਗਜ ਮੋਹਿ ਕਲਿਆਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹਤ ਤਜ ਧਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹਤ ਤਜ ਧਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਹਿਤ ਫਿਰਿਓ ਬਹੁ ਥਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਵਿਦ ਸੋ ਖੋਜੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਪੰਜ ਨਿਵਾਜ ਕਰੈ ਸਭ ਰੋਜੇ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਹਦ ਕਰਤ ਖੋਜਤ ਬਹੁ ਥਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੂਨ ਮੌਲਾ ਕੀ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਖੋਜ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਸੇ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿਸਸੇ ਪੁੱਛੇ ਰਸਤਾ ਜਾਨਬੇ ਮੰਜ਼ਲ। ਜਿਸਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੇਰੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਤੁਰਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਨ ਤੇ ਚਹ ਭੇਵਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਨ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸਾ ਇਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਮਨੋ ਮਿਰਗ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਮਿਰਗ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੜਪ ਪਿਆਸ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿਓ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪੰਥ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਢੂੰਡਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਲਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਤੇ ਮੈਂ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੈਂ ਕਟ ਗਈ, ਸੋਤੇ ਮੈਂ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕਟ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਰੋਤੇ ਮੈਂ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੈਂ कट गई, सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। जो चलते रहे वो मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। उन्हें रस्ते विच ही अपना जीवन गुजार लिया, पहुंचे किधरे ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, रस्ते विच ही रह गए। ये विचारा बहुत खोज विच है। देखो इसकी खोज नूं भाग लगता है कि नहीं लगता। अत व्याकुल चित बहु दुख पावा, बड़ा व्याकुल है, बड़ा तड़पदा है। ये अवस्था बन जाती है नितनेम करदियां भी मन तड़पदा है, मन दुखी होता है, जाप करदियां भी तड़पदा है। तो वो तड़प परमात्मा दी होंदी है। पहले पहले मनुख नितनेम करे ना, उस करे उस तो बच जाए, इसलिए मन काला पैदा, तो फिर नितनेम हो जाए, कोई महीना 2 महीने सुभागे बंदियां दा नितनेम हो जाए, फिर एक दिन ना होवे तो फिर मन तड़पदा है। फिर हौली हौली मन जड़ा वो फिर भी तड़पदा है भी कर सब कुछ रहा, दीदार नहीं प्राप्त होंदा पिया, पर तड़प होर वध जाती है। इस तरह इसका मन बहुत दुख नाल भरिया होया, व्याकुलता नाल भरिया होया है। किस करुणा कर ताहि बतावा, किसी ने दया करके इसनूं दस दिता बई इस तरह तेरी तड़प शांत हो सकती है। श्री नानक की गादी महा, उसने दस्या बई ऐ जानी सैयद संसार ते गुरु नानक दी गद्दी सब तो वड्डी है। अध्यात्मक जगत दियां बरकतां सब तो ज्यादा गुरु नानक दे घर विच हन। सिक्खी पसरी जग जह कहा, उन्हां दी सिੱਖੀ सारे जगत विच पसरी हुई। बहुत वड्डी सेवा विच गुरु नानक दा घर, सन्मान विच ते रब्बी बरकतां दा खजाना रखण वाला है। तिनके सेवक सब किछ पायो, उन्हां दे सेवकां ने सब कुछ गुरु कोल
ਇਹ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਨ ਤਿਨ ਜਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਪਕੜ ਜਕੜ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੜ ਜੋਧਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬਧਿਓ ਸਾਉ ਸੰਕਰ ਸੰਗ ਵਿਰੋਧਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਓ ਸੌ ਘਰ ਸੰਗ ਵਿਰੋਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਕਾਰਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਸੇਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਗਰੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮਨਿੰਦ ਖੁਦਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਮ ਚਾਹਤ ਤਿਮੇ ਲੇਤ ਬਨਾਏ। ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਕਰੈ ਤਤਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਝਟਪਟ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਕ ਵਿਸਾਲੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਜਸ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਹਰਿ ਖਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਖੋਜਤ ਪਾਰਸ ਮਨੋ ਬਤਾਇਓ। ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਲੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਆਤਮ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ। ਚੱਲ ਆਇਓ ਤਲਾਵਤ ਸੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਝਟਪਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਤਬਤ ਕਿਸ ਬਿਦ ਜੋ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਕਟ ਆਏ ਸੋ ਖਵਾਜੇ ਮਿਲਿਓ। ਬੜਾ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਖੈ ਟੁਲ ਰਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ, ਬੇਥਾ, ਵੇਦਨਾ
इसने ख्वाजा जी नू सुनाई है। मैं खोजत ने बैस बिताई। आखण लगा मैं खोजदा पिया खुदा नू ते सारी उम्र ही लंघा लई, अजे तक दीदार दी बरकत झोली च नहीं पई। मम मेली त्रुक शरीर। तू मेरा मेली है, मेरे वर्गा है, तेरा तन भी तुरक हैगा। भाव साडा दोहां दा मजहब इक्को ही है। ओ पेब बतावो वीर। ते मैनू अपना मजहब मेली समझ के, एक मत दा समझ के मैनू सतगुरु पातशाह जी नाल मिलन दा ऐ मेरे भरा वीर मैनू भेद दस, तरीका दस। किम परसन होए करुणा धर। मैनू वो तरीका दस बई महाराज मेरे ते प्रसन्न किवें हो जाण ते दया कर देवण। मोहे दीन को पंथ दिखारे। ते मैनू निमाणे नू, कमजोर गरीब नू धर्म दा रस्ता दिखा देवण। अब ख्वाजे ने सब विद कही। ते उस पुरख ने भी देख लिया कि वाकई अंदरों तड़प वाला, पता लग जाता है ना। जिस लाइन दा बंदा होवे उन्होंने अपनी लाइन दे बंदे दा पता चल जाता बई वाकई ये साडे वर्गा ही है। व्यापारी व्यापारी नू समझदा है, जुआरी जुआरी नू समझदा है, ते अमली अमली नू समझ लैंदा। पता लग जाता है भी साडी लाइन दा है। इसे तरह भगत भगत नू समझ लैंदा। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान। समझ लिया ख्वाजा जी ने बई ये तो मेरे वर्गी ही तड़प रखता है। हाँ जी। इन समय पर नहीं मन, इन समय पर नहीं मह मही। इना वर्गा आखण लगा ख्वाजा भी गुरु हरगोबिंद साहब जी वर्गा सारी धरती ते मह मही। धरती मही महियल दा संखेप रूप भी, और आ धरती ते आकाश विच भाव तिन्ना लोकां विच श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का सानी कोई नहीं है। हाँ जी। गौर समर्थ सब अंतर जा। हर तरह नाल समर्थ ने, सर्वज्ञ ने, ते सब दे हिरदे दी जानन वाले साहिब हन। प्रेम पिखै दासन को स्वामी। होर कोई चीज नहीं वेखदे जानी, ये सिर्फ अपने सेवकां दा प्रेम ही देखदे। भाव उम्र किन्नी है, ज्ञान किन्ना है, बिरादरी केड़ी है, मजहब केड़ा है, कित्थों आया, कित्थे जांदा है, सब नहीं देखदे, बस प्रेम ही देखदे हन। उधार में इलम न लावे। और इस तरह दे नाल उधार कर देंदे ने ते देर नहीं करदे। जिस दिन करुणा रस टलियावे। जिस दिन कदी करुणा रस विच आप पसीजदे हन। श्री सतगुर के द्वारो बहो। ते तू होर कुछ नहीं करना, महाराज दे बूहे विच बह जा। इत्थे तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो निवाजे हुए तख्तां विच सब तो पहले अस्थान ते है। श्री अकाल तखत साहिब जी तो बाद दूजे अस्थान। बाकी दे 3 तख्तां दी मां है तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब। तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखे भव लयो। गुरु तेग बहादुर जी का फरमान, भाई जी सरोपा भेजा है, पटना गुरु का घर है। महाराज के बचन हैं और हुक्मनामे च दर्ज ने, ते इन्हां नूं कोई संसार का मनुख नावाचक भाव विच नहीं लै सकता, भाव मनना ही पैना। उसने कहा इत्थे तुसीं देखिया पीर भीखन शाह महाराज जी दे दीदार लई है दर्शनी ड्योढ़ी पुरातन जिहड़ी है दरवाजे च आके बह गया सी गली विच। आखिया मन तालबे दीदारम। इत्थे जान पछाण तां किसे नाल नहीं सी, नाम किसे दा जानदा नहीं सी, पर इन्ना पता सी बई गुरु दर ढट्ठे दरवेशां दी लाज रख लैंदा। बाहर आके बैठा रहा, अखां विचों जल जांदा रहा, ते आखिर मामा किरपाल चंद जी ने पुछवा ही लिया भी कौन है, क्यों आया, ते फिर सारी खेड वरत गई।
ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਸ ਤੇ ਸੁਨੇ ਨ ਕਿਸ ਸੋ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰਾਧੋ ਤੂੰ ਸੰਠਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਭਾਵ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਰੱਖੋ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੰਕੇ ਸੋ ਨ ਬਖਾਨੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਬ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਜਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੋ ਜਬ ਅਹਵਾਲ, ਜਾਣੇ ਤੇਰੋ ਅਹਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੈ ਕਸੌਟੀ ਰੋ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਏ ਤਾਉ ਤੇ ਉਤਰੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਘਟੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਹੋਏ ਤਬ ਉਰ ਰੂਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਿਮ ਕੰਚਨ ਕੋ ਆਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਟ ਨਿਕਾਰ ਸੁਧ ਕਰ ਲੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਜਬ ਸੋਧੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਏ ਮਗ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਬੋਧੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਦੇਵਣਗੇ। ਸਫਲੈ ਕਹਿਨੇ ਨੋ ਤਤਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਪੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਸੁਨੋ ਪੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਨ ਜਾਨੀ ਸੈਯਦ ਅਸ ਗਾਥਾ, ਜਾਨੀ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਤਹੀਂ ਨਿਵਾਏ ਸਮਾਥਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਓ ਸਥੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਖ ਪਿਪਾਸਾ ਸੈ ਦੁਖ ਪਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈਰੈ ਜਿਮ ਸਮੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੀਨ ਹੋਏ ਤਾਰਤ ਨਮੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਛੋ ਕਿਮ ਸੁਨੋ ਨ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਤ ਪਛਾਵ ਦਿਵਸ ਨਿਸਸਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਬੈਠਿਓ ਇਕ ਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਰਿਓ ਗੁਸਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਓ ਬੂਝੋ ਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਸਿੱਖਿਮ ਪੁੱਛ ਪਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਣ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆ ਤੁਮੇ ਪਾਇਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਤ ਦਰਬ ਤੇ ਆਦਿਕ ਆਨ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠਾਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਕਹਿ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਲੀਜੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਕੋ ਸਦਨ ਤੇ ਸਿਧਾਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਗਇਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਨਾਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਅਵਲਾਖਾ ਦੇਹੁ ਜਨਾਈ। ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੋਈ। ਪਦਾਰਥ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੋਹੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਣਗੇ। ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਏ ਨਮਰ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸਵਰ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਪਦਵੀਆਂ ਨਸਵਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨ ਹਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਮਾਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਮੌਲਾ ਕੋਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹਾਂ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਸੁਨ ਕੈ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਮੌਨ ਤਬ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਓਟ ਇਸ ਦਿਸ ਤੇ ਚੀ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੰਧ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਸ 6ਵੀਂ ਹੈ, ਅੰਸੂ 48ਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਪਦ 32ਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ 9 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਸਚਿਵ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
8 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟicker ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।